सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। नवजोत सिद्धू के कैबिनेट तो बाहर होने तो बाद पंजाब कैबिनेट की हुई पहली मीटिंग। सरकार ने लए कई अहम फैसले। विधान सभा का मॉनसून सैशन 2 तो 6 अगस्त तक करवाने का भी किया ऐलान। घग्गर नदी ते पाड़ पैण कारण बने हड़ा वर्गे हालातां दे मुख्यमंत्री वल्लों लए जायजे दा अकाली दल ने किया विरोध। साबका मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने कहा कैप्टन सरकार की अनगहली कारण बने हड़ा वर्गे हालात। कहा कैप्टन महलां विच बैठ के दे दिंदे ने बयान। पंजाब पुलिस नूं झटका। जग्गी जौहल एक मामले विच बरी। विदेशां विच अतवादी गतिविधियां लई फंडिंग के मामले विच घिरे जगजीत सिंह जग्गी जौहल ते 4 होर लोकां नूं फरीदकोट अदालत ने हथियार बरामदगी मामले विचों कीता बरी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। पंजाब मंत्रिमंडल ने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। पंजाब विधान सभा का मॉनसून इजलास 2 तो 6 अगस्त तक करवाने का ऐलान किया गया है। यह फैसला अज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई में हुई कैबिनेट मीटिंग दौरान लिया गया। इस दे नाल भारत के संविधान की धारा 174 के क्लॉज 1 तहत 15वीं विधान सभा का 8वां इजलास सदन लई पंजाब के राज्यपाल नूं अधिकारित किया गया है। यह इजलास 2 अगस्त नूं बाद दोपहर शुरू होगा ते पहले दिन विछड़ियां शख्सियतां नूं श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां जाणगियां। इसे तरह विधानक कामकाज 5 अगस्त नूं सवेरे 11 बजे ते 6 अगस्त नूं सवेरे 10 बजे शुरू होगा। बुलारे ने दस्सिया कि 6 अगस्त नूं तजवीजत विधानक कामकाज तो बाद सदन अणमिथे समय लिए उठा दिता जाएगा। दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू के कैबिनेट चों अस्तीफा देने तो बाद पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक सी जिस विच मॉनसून सैशन की तरीक का ऐलान करने के नाल कई अहम फैसलों ते मोहर लगाई गई। बहुत फैसले हुए ने पता लग जाएगा। मैं इन्ना कह सकता कि 2 तरीक तो सैशन स्टार्ट 2 तो किन्ने तक चलना 2 तो 6 तक। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फैसले जो पब्लिक हित ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ बहुत सारे ने कापी ले लियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 35 ਏਕੜ ਤੋਂ 25 ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ 25 ਏਕੜ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਟਿਊਬਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟਿਊਬਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 8 ਘੰਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਉਨਾ ਹੋਏਗਾ। कैप्टन सरकार ने नगर कौंसलों में गऊ सैस नूं अमल विच लियाउणा शुरू कर दिता है। उंज इस दी शुरुआत अकाली दल बीजेपी सरकार ने की सी। इस लई बाकायदा नगर कौंसलों ने मते पास किए सन। हुण कांग्रेस सरकार ने इस नूं अमल विच लियाउण दा फैसला किया है। पंजाब सरकार ने भावें बिजली ते गऊ सैस लाउण तो गुरेज किया है पर मैरिज पैलेसां ते सैस वधाया गया है। एसी मैरिज पैलेसां ते प्रति समारोह पहलां जो 500 रुपए गऊ सैस सी ਉਹ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨ ਏਸੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਗਊ ਸੈਸ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 9 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੈਸ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। नगर पंचायत भीखी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिथे 8 वस्तां ते गऊ सैस वसूलिया जाना है। नगर पंचायत बरीवाला नगर कौंसल मलेरकोटला ते नगर कौंसल फिरोजपुर विच भी गऊ सैस लागू कर दिता गया है। यह मते साबका गठजोड़ सरकार समय पाए गए सन। मिली जानकारी अनुसार नगर कौंसल मजीठा नंगल ते नगर पंचायत नडाला विच गऊ सैस लाए जाने का नोटिफिकेशन हाल ही विच जारी होया है। पंजाब ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਰੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹਟਾ ਕੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 32 ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮਰਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। सर गंगा जल छिड़कवाया आपने कहते ये कोई न्यूज़ है? सर वैसे गंगा जल छिड़कवाया कि वो किया कहते कुछ ऐसी क्यों कर? थैंक यू ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਘੱਗਰ ਤੇ ਬੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ 4 ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਘੱਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚਿਆ ਨਾ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਰਚਿਆ। ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਘੱਗਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਖਿਲਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਸਣੇ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 46 ਨੰਬਰ FIR ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੌਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਗਾਂਹ ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੇਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਜੇਖਾਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਇੱਕ FIR ਫੇਰ ਲੌਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੰਮੀ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਰਦਰ ਐਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਫੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ FIRs ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ FIR ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲਓ ਤੇ 46 ਨੰਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੱਟ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਵੀਂ FIR ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ 3473 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ 2 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 63,779 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 1,17,837 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 1100 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫਰਮ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਲੀਜ਼ਿੰਗ, ਐਸੈਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰਸਟ, 701 ਨਾਰਥ ਪੋਸਟ ਓਕ ਰੋਡ, ਸੂਈਟ ਨੰਬਰ 204, ਹਿਊਸਟਨ, ਟੈਕਸਸ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7136861277 ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਨੇ ਜੋ ਸੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੈਸਟ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੋਮੀਨਲ ਜੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਰਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਧਰਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਜਾਈ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਨਰਮਾ ਕਰੰਡ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬੀਜਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਬੀਜਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਪੀ ਆਈ, ਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੜੇ ਪਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਰਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ
ਸਾਡੇ ਕਰੋਪੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਮਰੱਥਨਗੇ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਰਮਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਕਲੈਰੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਝ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ESI ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ CSC ਆ, ਚਾਹੇ ਸਿਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੋਸਟ ਭਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਦੋਂਨਤੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ EMPLOYE ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਆ। ਸਾਡਾ ਔਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੈਡਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੈਡਰ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਚਾਹੇ ਸਟੈਨੋ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਟੈਟਿਕ ਸਟਾਫ ਆ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਲਰਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ 300 ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 100% ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੀ ਪੋਸਟਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ PUBG ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਚਨਾਰਥਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਨੌਜਵਾਨ PUBG ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 8:15 ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ PUBG ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਨੇੜੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚਲੇਗਾ ਖੂਹ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ PUBG ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਚਾਨਕ ਗਿਰ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਕਿੱਥੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਪਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹਾ ਖੂਹ ਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਖੂਹ? ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਡੂੰਘਾ ਹੋਈ ਹੋਊ 50 ਫੁੱਟ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੰਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ 2-3 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ। ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਅਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਫਸ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆਂ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਹਸਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਪਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਖੇੜੀ ਗੰਡਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਾ 365 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਸ਼ਨਦੀਪ ਤੇ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਹੈ ਸਰ। 22 ਤਰੀਕ ਦੇ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਬਸ। ਜੀ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ? ਬੱਚੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਠੰਡਾ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ? ਆਇਆ ਐਸਐਸਬੀ ਡੀਐਸਪੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਏ ਸਭ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੈਸੇ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਦੇਖਤਾ ਜੀ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੂੰਡ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ। ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੂਬ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੜਕੇ ਫੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 270 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਕਿਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੱਲ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਰੋਡ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ 270 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਫੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਵੇ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ, ਵੈਸੇ ਫੇਕ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਸਬੇ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਔਜਲਾ ਟੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਦੇ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆੜਤੀਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆੜਤੀਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾ ਕੇ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪਿੰਕੀ ਆੜਤੀਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਪੈਸੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 20-22 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਬੇੜਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਲੱਖ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਤੇ ਪਾੜ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ। ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ। ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੇ 4 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਰੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।